मेरी रूह को पाक रूह से भर दिया। मैं रोगों से गिरा, मुझे जिंदा कर दिया। तूने मेरी रूह को पाक रूह से भर दिया। मैं रोगों से गिरा, मुझे जिंदा कर दिया। तेरे लहू की बूंदों ने मुझे मसाजों किया। मैं तो तेरा हो गया, हाँ मैं तेरा हो गया। यीशु तेरा हो गया, हाँ मैं तेरा हो गया। तूने मेरी रूह को पाक रूह से भर दिया। मैं रोगों से गिरा, मुझे जिंदा कर दिया। जाने के मेरे लिए तूने मुझ पे ऐसा जो किया। जाने के मेरे लिए तूने मुझ पे ऐसा जो किया। और मेरे दामन को आसमानी बरकतों से भर दिया। मुझे अपना के यीशु तूने बाहों में भरा। मैंने अपनी धड़कनों को तेरे हाथों में दिया। मैंने अपनी धड़कनों को तेरे हाथों में दिया। तेरे लहू की बूंदों ने मुझे मसाजों किया। यीशु तेरा हो गया, हाँ मैं तेरा हो गया। यीशु तेरा हो गया, हाँ मैं तेरा हो गया। यीशु तेरा हो गया, हाँ मैं तेरा हो गया। ਬਾਪ ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਅਤੇ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ आमीन। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਫਜ਼ਲ, ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੀ ਸਾਂਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। प्यारे ਭਰਾਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋ, ਬੱਚੋ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਯਿਸੂ ਦੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ कैथलिक कलीसिया आज संतनी फुस्तीना दा यादगिरी ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦਇਆ ਦਾ ਰੋਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਇਸ ਰੋਜ਼ਰੀ ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਨ। ਔਰ ਹਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸੰਤ ਐਂਥੋਨੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸੰਤ ਐਂਥੋਨੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਿਨਾ ਸਪਰਸਤ ਬਣਾਇਆ। ਜੋ ਸਿੱਝਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਆਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਿੱਝਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਐਂਥੋਨੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਿੱਝਾ ਅਸੀਂ ਗੁਆਚ ਗਿਆ ਔਰ ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੁੱਜਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅੰਜਿਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੰਜਿਲ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਹਰ ਪਿੰਡ, ਹਰ ਗਾঁव, ਸ਼ਹਿਰ, ਪਹਾੜ, ਦਰਿਆ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਕ ਘਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਘਰ ਵਿੱਚ
ਮਰੀਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੈਣ ਮਾਰਤਾ ਸੀ। ਮਾਰਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਸਨ ਔਰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਵਰਗ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹੀ काम करदा सी और परेशान करदा सी। फिर मरिया ने प्रभु दा कोल जाके बैठ के प्रभु दा सिक्ख्या सुन रहे सी। सो सानू पता है मार्ता ने आके प्रभु नू शिकायत लाया सी, प्रभु क्यों तुहानू नहीं पता, मैं अकेला, मैनू भैन मार्ता ने छड़ के तुहाडे कोल बैठ के ताड़े सिक्ख्या सुन रहे सी, फिर मैं अकेला इस घर का सारे काम करदा, फिर मैं परेशान हो गया, बहुत सिजद लाई। उन्होंने कहो मेरा मदद करे। तो प्रभु साफ नू बोलिया सी, मारता मारता तुसी गलत रास्ता चुन लिया, क्योंकि मरिया ने सही रास्ता सुन लिया, वही खुदा दा बाणी सिक्ख्या सुन के उन्होंने पालना पोषण कर रहे। असी अपने जीवन में ये तमसील नू और ये घटनाओं नू याद करो। असी भी कई बार मतलब बहुत टाइम असी बाहर जाता सी, प्रभु को चढ़ के इस सारे सृष्टि का सिद्धांत लई असी काम करता है, हर चीज़ों के लिए तन मन रखता है। इसलिए प्रभु कहेगा तुसी दो मास्टरों के लिए काम ना कर सके, एक तो तन संपत्ति और खुदा दा, दो भी काम नहीं कर सके, एक को ही तुसी चुनना है। सो मरिया ने वही चुन लिया, प्रभु दा सिक्ख्या सुन ली। आओ इस पवित्र कुर्बानी नू योग ढंग नाल मनाउण लई सोच विचार के मनन चिंतन करके, जो भी ऐसी गुनाह किया सोचन नाल बोलन नाल करन नाल, जो भी गुनाह किया पछतावे नाल प्रार्थना करो। प्रभु दा दया बहुत है, उन्हां दे लई ऐसी ना बोल सके, फौरन अनुभव कर सके। आओ उस दया असी पा सके, अपना सारे गुनाह दे लई पछताव करो, ताजो असी अपना गुनाह तो धोके शुद्ध होके इस पवित्र कुर्बानी एक नाल प्रभु का समर्पण कर सके। मैं इकबाल करदा हां पूरी कुदरत वाले खुदा अति तुहाडे अगे ए भराओ ते भैणो कि मैं सोचन नाल, बोलन नाल, करन नाल अति अनगहली नाल बहुत गुनाह कीते, अपने दोष नाल, अपने ही दोष नाल, अपने बहुत वड्डे दोष नाल। इसलिए धन सदा कुआरी मरियम सारे फरिश्तियां ते संतां अते तुहाडे अगे ए भराओ ते भैणो मैं बेनती करदी हां कि मेरे लिए प्रभु खुदा दे अगे प्रार्थना करो। पूरी कुदरत वाला खुदा साडे उत्ते दया करे, साडे गुनाहां नू माफ करके सानू सदीवी जीवन तक पहुंचावे। आमीन। ए प्रभु दया कर, ए प्रभु दया कर, ए मसीहा दया कर, ए मसीहा दया कर, ए प्रभु दया कर, ए प्रभु दया कर। महिमा होवे खुदा दी,
पालन तैनू कहते हां कर दे आराधना ते महिमा तेरी गांदे हां तेरी बड़ी शान दे कारण शुक्र तेरा असीं कर दे हां स्वर्ग दे बादशाह खुदा बाप कुदरत वाले खुदा स्वर्ग दे विच वड्याई यीशु मसीह इकलौते बेटे बाप दे बेटे प्रभु खुदा बाप दा बेटा दुनिया दे पापां नूं चुक ले जांदा है मिन्नता सुन ले साडियां तू बाप दे सच बैठा है दया तू कर हुण साडे उते तू ही सुर गुण है खुदा स्वर्ग दे विच वड्याई तू ही इकल्ला परमेश्वर है परमो चाहे है खुदा ए मसीहा शान विच तू बाप तेरू पाके ना स्वर्ग दे विच वड्याई महिमा होवे खुदा दी धरती उते नेक नीयत लोकां दे विच शांति स्वर्ग दे विच वड्याई आमीन। इस पवित्र कुर्बानी ने साढ़े लिए सारे दे लई में समर्पण करेगा। असी प्रार्थना करिए। ए खुदा सारिया सिज्जियां दा सोमा है ਅਤੇ तेरी भलाई तेरे आगे दुआ करन वाले तेरे लोकां दियां इच्छावां ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿਮ ਦਾ ਦਾਨ ਬਰਸਾ ਦੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮੀਰ ਡਰਦੇ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦੁਆ हिम्मत नहीं रखती उस नूं बख्श दे। साढ़े प्रभु यीशु मसीह तेरे बेटे दे रहे जो तेरे नाल रूपाक्षण है खुदा जीवन दो अते राज करदा है सदा तो सदा तीकर आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर बाप बेटा अते रूपाक तुहानू आशीष देवे आमीन। पाठ पहला योना दी पुस्तक उसका 3 बाब 1 ਤੋਂ 10 आयत तक। तद प्रभु दी बाणी योना कोल दूजी वार पहुंची। इस वार उसनू उस बाणी अनुसार ये दैवी संदेश मिलिया, उठ अते वड्डे नगर निनवा नू जा अते उस दे निवासियां नू ओ संदेश दे
ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਯੋਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਨਿਨਵਾ ਨਗਰ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਨਿਨਵਾ ਨਗਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ 3 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਯੋਨਾ ਨੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਦਿਨ ਭਰ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਪਿੱਛੋਂ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕੇਵਲ 40 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਫਿਰ ਨਿਨਵਾ ਨਗਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਨਿਨਵਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੇ ਤੱਕ ਨੇ ਟਾਟ ਪਹਿਨ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਨਿਆਨ ਦੇ ਰਾਜਾ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਹੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਉਤਾਰ ਕੇ ਟਾਟ ਉਸਨੇ ਪਹਿਨ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿਟਵਾਇਆ, ਇਹ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਦ ਤੱਕ ਨਾ ਚੱਖੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਜਾਂ ਬਲਦ ਜਾਂ ਭੇਡ ਤੱਕ ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਟਾਟ ਪਹਿਨੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਗੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜੇ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੋਕੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭੜਕੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਬੁਰਾ ਵਰਤਾਓ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਵੇ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੁਣ ਤੂੰ ਐ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਕੰਨ ਲਾ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੁਣ ਤੂੰ ਐ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਕੰਨ ਲਾ। ਕੰਨ ਕਰ ਆਪਣਾ ਉਸ ਤੇ ਯਾਰ, ਦਿਲ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਮੈਂ ਦੁਆ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੁਣ ਤੂੰ ਐ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਕੰਨ ਲਾ। ਕੰਨ ਕਰ ਆਪਣਾ ਉਸ ਤੇ ਯਾਰ, ਦਿਲ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਮੈਂ ਦੁਆ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੁਣ ਤੂੰ ਐ ਖੁਦਾਵੰਦ।
सच अताया तू यो मैनू राती घबरा लैंदा तू सच नू सुन तू है खुदावंद नाल मेरे वल तू कर ला कन कर अपना उस ते या रब दिल तो मंगदा मैं दुआ सच नू सुन तू है खुदावंद नाल मेरे वल तू कर ला कन कर अपना उस ते या रब दिल तो मंगदा मैं दुआ सच नू सुन तू ऐ खुदावंद। जिले मसीहा हम दुनिया को सुना देंगे क्या राज मोहब्बत है ये सबको बता देंगे। अंजीले मसीहा हम दुनिया को सुना देंगे क्या राज मोहब्बत है ये सबको बता देंगे। अंजीले मसीहा रब तुहाड़े नाल होवे ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। पाठ पवित्र अंजिल संत लूका दे अनुसार। ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ ਐ ਪ੍ਰਭੂ। 10 बाब 38 to 42। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੀ ਮਰੀਮ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਸੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਮਾਰਤਾ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ काम नाल परेशान सी। वो उस कोल जाके कहन लगी, प्रभु कि तुहानू कोई परवाह नहीं कि मेरी भैन ने सेवा करन लई मैनू अकेला ही छड़ दिता है। उसनू कहो कि वो मेरी मदद करे। प्रभु ने उसनू उत्तर दिता, मार्ता मार्ता तू बहुत सारिया चीज़ां बारे चिंता करदी है अते परेशान रहिंदी है। एक ही चीज़ दी लोड़ है। मरियम ने वो उत्तम ईसा सुन लिया है जो उस तो ले लिया नहीं जावेगा। प्रभु दी पवित्र अंजील। तेरी महिमा होवे ऐ मसीहा। प्यारे ਭਰਾਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋ, ਅਸੀਂ ਅੰਜੀਲ ਵਿੱਚ 1-2 ਮਿੰਟ
मानन चिंतन करिए। यीशु मसीह साफ साफ दसिया सी, मरिया ने सही राह ईसा चुन लिया है, क्योंकि मरिया जदों यीशु मसीह अपना घर विच आया सी, उन्हां दा कोल चरणा विच थल्ले बैठ के प्रभु दा वचन नू सुन रहे सी। जो मार्ता ने, मार्ता इतने गलत नहीं है। मार्ता जो असी सोच सकते हैं, जो कोई अपना घर विच आया सन, उन्होंने दे लई कोई तो कोई पूछता है तुसी की पिएगा की खाएगा, पहले दसो, बाद विच ऐसे हाल चाल पूछता सी। उसे वर्ग मार्ता ने कोई गुनाह नहीं किया। मार्ता ने उसी वर्ग से वो सोच के प्रभु नू कोई सेवा करन लई परेशान और चिंता रहिंदी सी। इसलिए मार्ता अपना दिल विच थोड़ा दुख होया। मरिया ने मार्ता नू चढ़ के प्रभु दा कोल बैठ के प्रभु दा सिक्ख्या सुनदा सी। इसलिए मार्ता ने आके प्रभु ने कहा, प्रभु तुहानू पता है कि मेरा भैन मार्ता ने तुहाडे कोल बैठा मेरे लिए कुछ मदद नहीं कर रहा सी। उन्होंने तुसी कहो ताजो वो आके मैनू मदद करे। फिर प्रभु ने कहा, मार्ता मार्ता, तुसी इस धरती उत्ते चीज़ां दे लई तुसी बहुत परेशान होंदा सी। इस धरती दे लई बहुत चीज़ां दे लई परेशान करदा सी, चिंता करदा सी। लेकिन मरिया ने सही राह ईसा ले लिया, चुन लिया। वरना तो कोई ना ले जाएगा, ले लिया नहीं जाएगा कोई। क्योंकि ये सही रास्ता चुन लिया। असी अपने जीवन में ये दोनों शब्द नू, असी ये दोनों कैरेक्टर नू अपने जीवन में असी अप्लाई करिए। असी भी मार्ता वांग है, असी मरिया वांग है। दोनों चाहिए हमारे लिए, दोनों भी चाहिए, लेकिन प्रेफरेंस फस्ट प्रभु दी सेवा है। बाद विच तुहाडे परिवार है, बाद विच बच्चा है, बाद विच असी सारे कुछ कर सकते। इसलिए संत पौलुस कहंदा सी, अगर प्रभु मेरा कोल है तो कोई मेरा विरुद्ध है, कोई नहीं है विरुद्ध। क्योंकि प्रभु मेरा नाल आज भी है, कल भी है। प्रभु मेरा नाल है। सो मैं उसके लिए कोई ना डरना। इसलिए असी कोई भी चिंता ना करना। लेकिन असी मनुख जाती है, कई बार डिग पैंदा सी, कई बार गिरदा सी, कई बार बहुत सिज्जत लिए परेशान होता है, बहुत परेशान होता है। क्योंकि हमारा दिल प्रभु दा वांग नहीं है। हमारा दिल छोटा दिल है, बहुत छोटा दिल है। वो दिल थोड़ा वड्डा करना। जो मैं धरती उत्ते आया सी, प्रभु मैनू सब कुछ संभालेगा। बाद में मेरा इस धरती में सफर पूरा होया सी, चल जाएगा। अयूब ने भी यही कहा सी, मैं नंगे ये धरती में आया से, मोड़ के नंगे वापस जाएगा प्रभु देखो। सब कुछ उन्होंने सारे कुर्बान किया। जो घर वाली आधा शरीर है उन्होंने छड़ दिता अयूब ने भी, फिर भी मैं प्रभु नू ना छड़ेंगे। यही है अपना विश्वास मजबूत बनाने लगी। खास करके जो आज ही संतनी फस्तीना दा यादगिरी है, और आज ही अपना कलीसिया दा खास करके हर मंगलवार संत एंथनी दा पादुआ लई समर्पण किया सी। जो चीज़ें गुम होया उसके लिए जो उन्होंने प्रार्थना करता हैं, तां जो असी लब लग जाएगा वो। अब इस पवित्र कुर्बानी ने असी इस वरदान लिए प्रार्थना करेंगे।
माँ मरियम द लई सिफारिश मांगिए। सलाम ए मरिया, फज़ल नाल भरी हुई खुदावंद तेरे नाल है, तू औरतां विचों धन है, नाले धन है तेरी कुख दा फल यीशु। ए हज़रत मरियम खुदा दी मां, असां गुनाहगारां लई दुआ कर, हुण ते साडे मौत दे वेले आमीन। कबूल करो यीशु, कबूल करो, पास में तेरे आया हूँ। कबूल करो यीशु, कबूल करो, दिल का चढ़ावा लाया हूँ। कबूल करो, कबूल करो, कबूल करो, कबूल करो, कबूल करो यीशु, कबूल करो, पास में तेरे आया हूँ। कबूल करो यीशु, कबूल करो, दिल का चढ़ावा लाया हूँ। तुझसे दूर था, यूं लगता था जैसे कि मुझ में प्राण नहीं। तुझसे दूर था, यूं लगता था जैसे कि मुझ में प्राण नहीं। तूने अपनाया है मुझको, इससे बड़ा सम्मान नहीं, इससे बड़ा सम्मान नहीं। प्रेम से मेरा दामन भरो, पास में तेरे आया हूँ। कबूल करो यीशु, कबूल करो, दिल का चढ़ावा लाया हूँ। दिल का चढ़ावा लाया हूँ, दिल का चढ़ावा लाया हूँ। प्रावत पेड़ों प्रार्थना करो कि मेरी तुहाडे यह कुर्बानी पूरी कुदरत वाला खुदा बाप ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਸਤਤ ਅਤੇ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪਾਕ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਬੂਲ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਤੂੰ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੁਰੋਹਿਤਿਆ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁਕਤੀਕਾਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਾਲ ਬਣਾ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਲਗਾਓ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਲਗਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਹੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਪ, ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਖੁਦਾ, ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਹੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਮੁਕਤੀ ਪਾਵਨ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲਾ ਅਤੇ ਹਰਤਾ ਇਸ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇਰੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆ ਜਾਊ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਮੋੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ
ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਕਲੇਸਿਆ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਤੇਰੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗਤੀਆ ਜ਼ਕਿਆ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਇਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਕ 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 ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦਾ, ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇਰੇ ਜਲਾਲ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹਨ। ਉਚਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਸਨਾ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਚਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਸਨਾ। ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਯਹੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੇ। ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਰੂਪਾਗ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਦਾ ਅਤੇ ਪਾਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪ੍ਰਜਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚੜਾ ਦੇ ਸੂਰਜ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਲਾਇੰਦੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੇ ਲਈ ਚੜਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਐ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਅਲਮੀ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਉਹੀ ਰੂਪਾਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰੇਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪਾਕ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਦਨ ਅਤੇ ਲਹੂ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪੈਦਾ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਰਾਤ ਉਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸਨੇ ਰੋਟੀ ਲਿਆ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਦਿਆ, ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ, ਰੋਟੀ ਤੋੜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲਵੋ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। इसी तरह भोजन करने के बाद प्याला लिया, तेरा धन्यवाद कर दिया, बरकत देती, प्याला अपना चेलिया नू दिता, एक कहिंदे हुए, तुसी सारे लवो अते इस विचों पियो, क्यों जो ये मेरा लहू दा प्याला है, नवे अते सदीवी नाम दा लहू जो तुहाडे अते बहुतिया वास्ते गुनाह दी माफ़ी ਲਈ ਵਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ईमान दा पेद। ऐ प्रभु, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਜੀ ਉਠਣ ਦੀ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਆਵੇਗਾ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮੌਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੀ ਉਠਣ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਵੇ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਨੂੰ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਠਹਿਰਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਅਲੀਮ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਦਨ ਅਤੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਰੂਪਾਗ ਦੇ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਝੇ ਰਹੀਏ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰੀ ਕਲੇਸਿਆ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਪਾਪਾ ਫਰਾਂਸਿਸ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਬਿਸ਼ਪ ਫ੍ਰੈਂਕੋ ਅਤੇ ਬਿਸ਼ਪ ਆਗਨੇਲੋ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰੋਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖ। ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਬਿਦ ਨਾਲ ਸੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ
ਜੋ ਤੇਰੇ ਰਹਿਮ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰ ਦੇ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਤਾਂ ਜੋ ਤਨ ਕੁਵਾਰੀ ਮਰੀਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇਵ ਨਾਲ, ਉਸੇ ਕੁਵਾਰ ਬਾਬਾ ਸੰਤ ਯੂਸਫ ਦੇ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਤਨੀ ਫੌਸਤੀਨਾ, ਤਨ ਰਸੂਲਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਔਰ ਹੁਸਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਅਤੇ ਵਸਤਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਏ ਖੁਦਾ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਬਾਪ, ਰੂਪਾਕ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਜਲਾਲ ਅਤੇ ਵਡਿਆਈ ਤੇਰੀ ਹੈ, ਸਦਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਤੀਕਰ। ਆਮੀਨ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰਾਜ ਆਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਐ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਅਸਮਾਨ ਉਤੇ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਆਵੇ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਕਸੂਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾ, ਸਗੋਂ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾ। ਆਮੀਨ। ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ, ਆਪਣੇ ਰਹਿਮ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੀਏ। ਜੀਵੇ ਮੁਬਾਰਕ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਰਾਜ, ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਜਲਾਲ ਯੁਗੋ ਯੁਗ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ, ਤੋ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਦਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਤੀਕਰ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਲਾਮ ਦੇਈਏ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਐ ਲੀਲੇ ਖੁਦਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਐ ਲੀਲੇ ਖੁਦਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਐ ਲੀਲੇ ਖੁਦਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ। ਵੇਖੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਲੇਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੇਲੇ ਦੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਸੱਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਇਸ ਯੋਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਆਵੇਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਦਨ ਤਲੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ, ਰੋਟੀ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ
दे, रोटी तो जिंदगी दी, यीशु खुआल दे। प्रभु उस दे ਲਈ ਭਲਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਏ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਬਾਪ, ਇਸ ਸਾਕਰਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇ ਅਤੇ ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਦੇ। ਬਖਸ਼ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਈਏ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਬਾਪ, ਬੇਟਾ ਅਤੇ ਰੂਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਚੜਾ ਗਈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜਾਓ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਵੇ। ਦੁਆ ਯਾਦ ਕਰ ਐ ਨਿਹਾਇਤ ਮਿਹਰਬਾਨ ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਮ, ਭਈ ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰੀ ਪਨਾਹ ਲੱਭਦੇ ਆ, ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇਰੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਤੇਥੋਂ ਖਾਲੀ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਐ ਕੁਆਰੀਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਇਸ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਸੀਹ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹੀ ਰੋਂਦੀ ਹਾਂ। ਐਦੇ ਤਾਰੀ ਹੋਈ ਕਲਾਮ ਦੀ ਮਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਰ ਨਾ ਜਾਣ, ਸਗੋਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰੀ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ। ਸੰਤ ਯੂਸਫ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ। ਸੰਤ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ। ਸੰਤ ਮਾਈਕਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ। ਸੰਤ ਵਿਆਨੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ। ਸੰਤਨੀ ਫਸਤੀਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਸਭ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਨੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਸਭ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਨੀ ਹੈ। ਮਰੀਮ ਪਿਆਰਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਸਭ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਨੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਸਭ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਨੇ।
सबनी लिया के दसिया यीशु ने दे तार लिया रूपाक वसिया रूपाक वसिया जेड़े वेले कीती ओने हाँ सब औरतां दे विचों तने है नाल यीशु दे ते नाल मेरी मां सब औरतां दे विचों तने है नाल यीशु दे ते नाल मेरी मां